ऊंचा। तू राग महला पंजवा। जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मन, साग भी भज खले। सबो भजे आसरा, चुके सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तत्ती वा। गुरु साहब कहते भाई नाम जपन का बड़ा फायदा है, बड़ी ताकत आ जाती है, बेपरवाह हो जाता है। प्रहलाद वांगू पावा गुरु साहब कहते सारे एक पासे हो जान। कला प्रहलाद सीगा, बाकी सारे उहदा साथ छड्ड गए सी। पर गुरु साहब कहते कोई परवाह नहीं हुंदी, मेरे सिखां नूं कोई परवाह नहीं हुंदी। जिन्ने मर्जी मुश्किल वड्डी तो वड्डी विपता आ जाए, कोई इंसान सहायता करने वाला ना होए, सारे तुहाडा साथ छड्ड के चले जान, तुहाडे साक संबंधी रिश्तेदार भी दौड़ जान, वो दुश्मन बन जान तुहाडे, ते सारे आसरे खत्म हो जान भी हुण कोई आसरा नहीं है। चुके सब असराओ, हरेक किस्म का आसरा खत्म हो जाए, हरेक किस्म की उम्मीद खत्म हो जाए। जिवें पंचाली नूं चीर हरन वेले सारे आसरे खत्म हो गए सी, पर उहदे उस वेले चेते आ गया सी वो मालक प्रभु। इसे तरह अज सानू भी जिड्डी मर्जी मुश्किल आ जाए, किसी तरह की शरीरक तौर पर बीमार हो जाइए, पैसे वालों कमज़ोर हो जाइए, पैसा खत्म हो जाए, तां भी गुरु साहब कहते मेरा सिख नहीं घबराउंदा, सारे साथ छड्ड जाण नहीं घबराउंदा। पर की होवे, एक चीज़ होनी चाहिए है, सबो भज्जे आसरे चूका सब असरा। सारे आसरे खत्म हो जान, पर की आवे उस समय, चीत आवे उस पार ब्रह्म। जे उस वेले अकाल पुरख एक ओंकार आ सच गा सच, वो चेते आ जाए, उहदा आसरा लै जाए, लगे न तत्ती वा, उहदा वाल भी विंगा नहीं कर सकता कोई। चाहे सारे दुश्मन बन जान, सारे रिश्तेदार भैन भरा उहनूं छड्ड के उहदे विरोध च खड़े हो जान, तां भी कोई परवाह नहीं। साहिब निताणिया का तान, आवे ना जाई, थिर सदा गुर शब्दी सच जान रहाओ। गुरु साहब कहते हो तो भाई जिहड़ा आखे मेरा इत्थे दुनिया च कोई नहीं, तू ही है, उहदी बड़ी सहायता करदा है। जिहड़ा कहंदा भी मेरी दुनिया च आ फलाना है, मेरा फलाना लीडर है, फलाना मेरा रिश्तेदार, वो कहंदा फिर तू करा ला, फिर उहदा आसरा नहीं बनदा। गुरु साहब कहते वह साहिब एक ओंकार दुनिया का मालक निताणिया का तान बनता है। जिहड़े आदे असीं हैगे कुछ उहदे च हउमे हुंदी, उहदा वो आसरा नहीं लै सकदा। उहदा आवे ना जाई, सदा सामने रहिंदा, नाल रहिंदा, किते फोन करके बुलाउण दी लोड़ भी नहीं, सदा रहिंदा भी नाल है, किते जांदा नहीं ते ना कि आउण दी लोड़ पैंदी है। सदा थिर, कदे ये भी नहीं है आ सच गा सच है, इन्हें कदे खत्म ही नहीं होना। होर किसी आदमी का आसरा लाओगे तो मर जाऊगा, फिर की करांगे। गुर शब्दी सच जान, पर ओदी समझ तैनूं आउणी नहीं छेती किते। इस करके गुरबाणी नूं समझ वध तों वध, फिर तू उहनूं जानेगा, फिर उहदा आसरा तैनूं लैना आऊगा, फिर वो तेरे चेते आऊगा, एवें चेते नहीं आउणा। इस करके गुर शब्दी सच जान, गुरबाणी पढ़ के सानूं सच की पहचान होनी चाहिए है। कण कण वसदा सानूं बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। फिर गुरु साहब दूसरी उदाहरण देंदे, कहते बंदा बड़ा कमज़ोर हो जाए, भुख नंग आ जाए, खाण नूं रोटी भी ना होए,
ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਸੁਆਰਥ ਸਵਾਓ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਂ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ, ਪੰਜੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਤ ਸਵਾਓ, ਕੋਈ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਧੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰਜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਵੀ ਨਾ ਚੜੇ। ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚਿੱਤ 'ਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੀਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀ ਆਈ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਗੌਣੇ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ, ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਨ ਸੋਏ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, 24 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੰਡਾ, ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਟਕਣਾ, 4 ਸਫੇਰੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣ ਜਾਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਬਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ, ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸਰ ਸੰਗਾਰ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਛੂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਚੀਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਭ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਐਂ ਫਸਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਉੱਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲਏ, ਲੋਭੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਚਾਰੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਖਣ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੋਭੀ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਿਵਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਾਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕੁਛ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਧਰਿਆ, ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਉਹਦੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਜਪ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਆਓ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਚਾਰ, ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ,
ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੜ ਗੱਡੇ ਲੱਦਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਪੀ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਗਵਨ ਕਰ ਲਏ, ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਲਏ, ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਸ ਮਿਲਕ ਸਿੱਖਦਾਰੀਆਂ ਰਸ ਭੋਗਨ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਾਗ ਸਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਪ ਜੋ ਕੀ ਜੋਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਣ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੋੜੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ। ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਹੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ, ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਵੇ, ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਵੇ ਬੜਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਫੇਲ ਹੈ ਜੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈਆਂ ਸਾਜਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਸਕਰ ਤਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੰਦ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਅਚਾਰਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਕਵੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਭਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤਰਕਸ ਬੰਦ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਮਾਰਨ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਸਗਲੀ ਗੀਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਕਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਸਾਤਲ ਦੀਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਏ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਰਸਾਤਲ ਦੀਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਐਨ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ। ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਛ, ਨਾ ਕਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਐਨਸ ਭੋਗੇ ਭੋਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੋਨ ਆਪਣਾ, ਜੀਏ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਰਹੇ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਸ ਭੋਗੇ ਭੋਗਦੇ, ਰਾਤ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੋਨ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਧਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਚਿੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਪਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ। 4 ਪਦੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਪਦੇ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਣਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ।
ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਐ ਕਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈਏ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੋਜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਵਸਦੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆਦਮੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਉ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ।
ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤੇਰੀ